मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु यीशुख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नुआ प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने स्वर्गर परमेश्वर सबु समय रे ताहांको वाक्य द्वारा आम्भमानंकु से शिक्षा देउछंती। ताहांकर से गौरवमय आगमन निमंते आम्भमानंकु से प्रस्तुत करूछंती। सेति पाई ताहांको नामर प्रशंसा हो। आज मध्य आपण मानक निकटरे मो प्रभुंको वाक्यरु आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय रखिबा पाई चाहे। आमे समस्ते जानु आमे जो समय रे बसवास करूछु एही समय दुख भोगर समय अटे। आम ख्रिस्टियन समाज रो केतेक भाई भणी माने से माने दुख भोग को पालन करूछंती। केही केही 40 दिन धरी से माने दुख भोग को पालन करंती। आउ केही केही केवल गोटे सप्ताह से माने दुख भोग पालन करंती। एही परि समय रे आउ गोटे दुख भोग संबंधी प्रसंग दुख भोग संबंधी शिक्षा आपण मानक निकटरे मु रखिबा पाई चाहे। आज जो प्रसंग आपण मानक मध्य रे मु रखिबा पाई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक हैला दुख भोग समय रे जीशुंकर साक्ष्य किपरि थिला। दुख भोग समय रे जीशुंकर साक्ष्य किपरि थिला। एही प्रसंग रे आमे प्रभुंको वाक्यरु अल्प समय आमे ध्यान करिबा पाई छिबा। आसंतु आमे दुख भोग समय रे जीशुंकर साक्ष्य किपरि थिला एही विषय को ध्यान करिबा पूर्वरु प्रभुंको वाक्यरु गोटे अंश पढ़ी आमे आगु बढ़िबा। आपण माने मो सहित प्रेरित पुस्तक को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 22 पद रे पितर ए प्रकार कहंती, सेते समय जो लोक माने आम्भमानक संगी होई अछंती सेमानक मध्यरु जणे आम्भमानक सहित ताहांको पुनरुत्थान रो साक्षी हेबा आवश्यक। प्रभु को नामर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने ख्रिस्टियन जीवन गोटे साक्ष्यमय जीवन अटे। ख्रिस्टियन जीवन गोटे साक्षी हेबार जीवन अटे। कहार साक्षी? जीशुंकर साक्षी, ताहांकर पुनरुत्थान रो साक्षी हेबा जीवन अटे ख्रिस्टियन जीवन। आमे ख्रिस्ट विश्वासी भावरे अनेकंकर साक्ष्य शुणीचु एवं आमे प्रभु को धन्यवाद देइछु। अनेकंकर साक्ष्य शुणी आमे उत्साहित होइछु, निरुत्साहित मध्य आमे हेइछु। आ अनेक समय रे आमे मंडली मध्य रे ठिया हे साक्ष्य देइछु एवं आमे प्रभुंकर गौरव करिछु। प्रिय भाई भणी माने आज प्रभु यीशु ख्रिस्टंकर साक्ष्य विषय रे आमे प्रभुंको वाक्यरु ध्यान करिबा। जे दुख भोग समय रे शत्रु मानक हस्त रे समर्पित हेला परे से कोर्ट रे ठिया हेला परे से मृत्युवरण करिबा पाई लोक माने तांकु चतुर्पार्श्व रे घेरिला बेले जीशुंकर साक्ष्य किपरि थिला। आज ख्रिस्टियन समाज रे जो समय रे ख्रिस्टियन भाई भणी माने भलो खांती भलो पिंधंती परिस्थिति गुड़िक समान थाए सेमानकर साक्ष्य गुड़िक भलो थाए। मात्र जो समय निंदा ताड़ना आसे सेमानक विरुद्ध रे शत्रु माने उठंती से समय सेमानकर साक्ष्य गुड़िक परिवर्तन हो जाए। आज आमे जीशुंकर से साक्ष्य विषय कथबार्ता हेबा जे प्रभु जीशु ख्रिस्टंकर साक्ष्य दुख भोग समय रे किपरि थिला। शत्रु माने तांकु घेरिला बेले निंदा अपमान पाइला बेले तांकर साक्ष्य कि प्रकार थिला। जदि आपण माने प्रथम तिमोथी 6 अध्याय को आसीबे, प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 13 पद रे साधु पाउल से तिमोथी को निकट को पत्र लिखी एई प्रकार कथा कहंती। प्रथम तिमोथी 6 अध्याय 13 पद लेखा जाए, समस्तंक जीवनदाता ईश्वरंक साक्षात रे पुणी पंतीय पिलातंक सम्मुखरे उत्तम साक्ष्यदाता ख्रिस्ट जीशुंको साक्षात रे मु तुमको आदेश देउछि। प्रिय भाई भणी माने प्रभुंको नामर गौरव हो। लेखा जाए जे साधु पाउल से कहउचंती पंतीय पिलातंक सम्मुखरे उत्तम साक्ष्यदाता। सेही समय रे प्रभु जीशु ख्रिस्टंकर साक्ष्य उत्तम थिला। कहा दृष्टि रे उत्तम? जिहुदी लोक माने रोमियो लोक मान को दृष्टि रे ताहा उत्तम नथिला। मात्र सही साक्ष्य जे ताहांकर पिता को संतुष्ट करूथिला, पिता को दृष्टि रे उत्तम थिला, एहा बाइबल आमान को कहे। सही समय रे तांकर साक्ष्य जदि आपण माने जहन लिखित सुसमाचार 18 अध्याय को आसीबे, प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ, ସେ ବିଚାରିତ ହେଲା ବେଳେ, କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ପିଲାତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ? ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱଜାତି ଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? 36 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋହର ପରିଚାରକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ସେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜବାବ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ମୋର ବଞ୍ଚିବାଟା ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋର ଭରସା ଏ ଜଗତ ନୁହେଁ, ମୋର ଆଶା ଏ ଜଗତର ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଭରସା ଆଉ ମୋର ରାଜ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟେ, ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର? ଏହି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେଇ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଅଟେ? କେବଳ ଜଗତ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ, ଏହି ଜଗତରେ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଜମି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଟିକେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଟିକେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବିଭିନ୍ନ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋତେ ଏଇ କ୍ରୁଶରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା କ୍ରୁଶରେ ନ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏଇ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ମୋର ରାଜ୍ୟ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟେ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 37 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ରାଜା ନୁହଁ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ତ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା। ମୁଁ ଯେପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଓ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। ଯେ କେହି ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ, ସେ ମୋହର କଥା ଶୁଣେ। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତ ରାଜା, ମୁଁ କେବଳ ରାଜା ନୁହେଁ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ସେଇ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା। ଏହା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଉଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 19 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଆଉ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭକୁ କଥା କହୁନାହଁ? ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା କି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣୁନାହଁ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ
ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ତାହାର ପାପ ଗୁରୁତର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କି ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର, କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ, କି ପ୍ରକାର ମୁଖର କଥା, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନିଜ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଚାର ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଯେ ଏ ଅଧିକାର ତୁମଠାରୁ ଆସିନାହିଁ। ତୁମେ ରାଜା ବୋଲି ମୋତେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ରାଜା ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁନ। ମୋର ପିତା ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ, ମୋର ପିତା ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେବାରୁ ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ ଏହି କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିପାରେ? ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଚାକିରିରେ ରଖିବୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଗାଁରେ ରଖିବୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ମସ୍ତକର କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ଯଦି ଅଧିକାର ଦେଇନଥାନ୍ତେ ମୋତେ ତୁମେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ନୁହନ୍ତି। ବାଇବେଲ କହେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ବସିବା ଉଠିବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛୁ, ପାପ ଛାଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପରେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପେଟୁକ ହେବା, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ମଦୁଆ ହେବା, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବାଇବେଲ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଏହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହୁ ରହୁ ଆମର ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।